Good morning, church. God is good. All the time. All the time. God is good. Let's start the service with a word of prayer. Father, you are good, O Lord, Father. You are the creator, O Lord, Father. Lord, you made us, O Lord, as your sons, O Lord, Father. We thank you, Lord, for your sonship, O Lord, Father. All these days, O Lord, Father, Lord, your favor is upon us, O Lord, Father. Wherever we go, Lord, Father, Lord, your word says in Deuteronomy, O Lord, Father, we are blessed in, we are blessed out, O Lord, Father. Your protection is upon us, O Lord, Father. As we come here, O Lord, Father, into your presence, O Lord, Father, Lord, we receive your blessings, O Lord, Father. We believe, O Lord, Father, that we are, O Lord, Father, under your great protection, O Lord, Father. In the name of Jesus, pray and ask you, Lord. Amen. Amen. There's a victory in his name. Amen. Jayamaniche Devudu ayana. Amen. జయమునిచు దేవునికి కోట్ల కోట్ల స్తోత్రం. జీవమిచ్చిన యేసురాజునకు జీవితమంత స్తోత్రం. జయమునిచు దేవునికి కోట్ల కోట్ల స్తోత్రం. జీవమిచ్చిన యేసురాజునకు జీవితమంత స్తోత్రం. హల్లెలూయా హల్లెలూయా పాడెదం, ఆనందం గనితో సాగెదం. హల్లెలూయా హల్లెలూయా పాడెదం, ఆనందం గనితో సాగెదం. నీతికరము చే తాకి నడుపును, నీతికరము చే తాకి నడుపును. దేవుడే మా బలం, దేనికి భయపడం. దేవుడే మా బలం, దేనికి భయపడం. జయమునిచు దేవునికి కోట్ల కోట్ల స్తోత్రం. జీవమిచ్చిన యేసురాజునకు జీవితమంత స్తోత్రం. అద్భుత దేవుడు, సృష్టికరకుడు. అద్భుత దేవుడు, సృష్టికరకుడు. యుద్ధములో జవిదుడు, రక్షకుడు జయించుడు. యుద్ధములో ప్రవీణుడు, రక్షకుడు జయించుడు. జయమునిచు దేవునికి కోట్ల కోట్ల స్తోత్రం. జీవమిచ్చిన యేసురాజునకు జీవితమంత స్తోత్రం. జయమునిచు దేవునికి కోట్ల కోట్ల స్తోత్రం. జీవమిచ్చిన యేసురాజునకు జీవితమంత స్తోత్రం. హల్లెలూయా హల్లెలూయా పాడెదం, ఆనందధ్వనితో సాగెదం. హల్లెలూయా హల్లెలూయా పాడెదం, ఆనందధ్వనితో సాగెదం. నిజమైన దేవుడు, సత్యవంతుడు. నిజమైన దేవుడు, సత్యవంతుడు. కాపాడువాడు, గుణకడు నిద్రించడు. కాపాడువాడు, గుణకడు నిద్రించడు. జయమునిచు దేవునికి
దేవునికి కోట్ల కోట్ల స్తోత్రం జీవమిచ్చిన యేసురాజునకు జీవితమంత స్తోత్రం హల్లెలూయా హల్లెలూయా పాడెదం ఆనంద ధ్వనితో సాగెదం హల్లెలూయా హల్లెలూయా పాడెదం ఆనంద ధ్వనితో సాగేదం. హల్లెలూయా. ఆయన పోలిన వారు ఎవరు లేరండి. 10,000లో అతి శ్రేష్ఠమైన దేవుడు. ఆమేన్. तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कलता, तू ही हब है, तू ही सबसे अलग है. तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कलता, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है. करते हम को सलाम, सबसे ऊंचा है वो नाम, कदे तुझको हम प्रणाम, सबसे ऊंचा है वो नाम. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम. देखे हैं हम आपको ऐसे, पर तेरे जैसा कोई नहीं है. ऐसे वैसे तो है कितने, पर दीवाने हैं हम तो तेरे. देखे हैं हम लाखों ऐसे, पर तेरे जैसा कोई नहीं है. ऐसे वैसे तो है कितने, तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस एक खुदा. आए हम इस शहर में यीशु का नाम ऊंचा उठाने, हम करेंगे बल्ले बल्ले और बोलेंगे आवाज उठा के. तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस एक खुदा. बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम. बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम. बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम. बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम. बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम. बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम. बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम. बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम. बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम. Why don't you all close your eyes and worship God? Father, as we are here, oh Lord, Father, Lord, we want to encounter with you, Lord, Father.
Lord, we want upper room encounter in this place right now, O Lord. Father, wherever we are, O Lord, Father, Lord, Holy Spirit, God, fill each and every one right now, O Lord. Lord, we want your touch, O Lord, Father. Lord, let your living waters flow in us, O Lord, Father. There's life in your word, O Lord, Father. We breathe, O Lord, Father. Lord, thank you, Jesus, O Lord. Your word is, Lord, Father. Feeds us, O Lord. Give strength to us, O Lord, Father. Fill us, O Lord. Fill us, O Lord. Fill us, O Lord. Let us swim in your presence, O Lord, Father. Thank you, Jesus, O Lord. Church, as we are just singing this song, just close your eyes and say, Lord, here I am, O Lord, Father. Touch me, O Lord, Father. Lord, I am here, O Lord, thirsty for you, O Lord, Father. Lord, bless me, touch me, O Lord, Father. Let the heavens fall in this place, O Lord, Father. Let there be open portals wherever we are, O Lord, Father. As you're worshiping your name, O Lord, Father. Lord, you are the living God, O Lord, Father. We thank you, Jesus, O Lord. Yes, Lord. యేసయ్యా నిన్నే సేవింతును ఆరాధింతును స్తుతింతును యేసయ్యా నిన్నే సేవింతును ఆరాధింతును స్తుతింతును బందీనైపోయా ఇను మునిగి తేలాక నా వల్ల కాదయా ఇను వీడి ఉండుతా బందీనైపోయా ఇను మునిగి తేలాక నా వల్ల కాదయా నిన్ను వీడి ఉండుతా యేసయ్యా 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 కృపలను వర్ణించగలనా నేను వీడని నీ ప్రేమను ఎడబాయని నీ కరుణను వెన్నంటి ఉండే కృపలను వర్ణించగలనా బందీనైపోయా నిన్ను విడిగి తేరాకా నా వల్ల కాదయా నిన్ను వీడియుండుటా బందీనైపోయా ఇను మునిగి తేరాకా నా వల్ల కాదయా నిన్ను వీడియుండుటా యేసయ్యా 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 Yes, Lord. Fill us with your Lord, Father. Strength, Lord. Fill us with your love, Lord, Father. Fill us with your Holy Spirit, oh Lord, Father.
అగ్నితో నింపావు నీ శక్తితో నింపావు జీవజలముతో నిన్నే మహిమగల నింపావు నీ అగ్నితో నింపావు నీ శక్తితో నింపావు జీవజలముతో నిన్నే మహిమపరుతు బందీనైపోయా నిన్ను నా వల్ల కాదయా నిన్ను వీడియుండుట బందీనైపోయా నిన్ను నీగితేలాగా నా వల్ల కాదయా నిన్ను వీడియుండుట యేసయ్యా 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 तेरे नाम के लिए जिए हम 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 तू बड़े मेरा जीवन से महिमा तुझे मिले तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु तू बड़े और मैं घटूं स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु तू बड़े और मैं घटूं तू बड़े मैं घटूं मेरा जीवन से महिमा तुझे मिले तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु नाम में चंगाई यीशु नाम में रिहाई यीशु नाम में सच्चाई यीशु नाम में बड़ाई तू बड़े मैं घटूं मेरा जीवन से महिमा तुझे मिले तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू मेरा है मैं तेरा हूँ तू मेरा है यीशु तू मेरा है मैं
glory belongs to you, Lord, Father. Lord, you call us kings and Lord, Father. Praise the Lord, Father. Lord, you told the Lord, Father. Your word says, oh Lord, we are the chosen generation, oh Lord, Father. We believe in your word, oh Lord, Father. All our praise and worship belongs to you, Lord. You are worthy of all our praise and worship, O Lord, Father. Lord, we magnify your name, O Lord, Father. We thank you, Jesus, O Lord, Father, doing wonders and miracles, O Lord, Father. Even, Lord, Father, the things which we, Lord, Father, ask you, Lord, Father, more than that, O Lord, Father. Thank you, Jesus, O Lord, Father, filling us, blessing us, O Lord. As we're going to listen to the word, O Lord, Father, Lord, fill us, O Lord, for the manna, O Lord, Father, fresh manna, O Lord, Father. We receive it, O Lord. In the name of Jesus we pray and ask you, Lord. Amen. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Welcome to the online service. ఆన్లైన్ సర్వీస్కి మీ అందరికీ స్వాగతము. I would like to continue from where I stopped last week. మరి గత వారము ఎక్కడైతే నేను ఆపానో అక్కడి నుండి మొదలు పెట్టాలనుకుంటున్నాను. We started a series called How to Survive the Storm. మరి తుఫానును ఏ విధంగా ఎదిరించి జయించాలి అనే ఒక సిరీస్ని మనం ఆరంభించుకున్నాము. So last week I started. కాబట్టి గత వారము నేను ఆరంభించాను. And today's part 2. మరి ఈ రోజు మరి రెండవ భాగమును మనం చూస్తాము. Let's pray. మనం ప్రార్థించుకుందాము. Father, we thank you for your word is alive and powerful. తండ్రి, నీ యొక్క వాక్యమును సజీవమును శక్తివంతమై ఉన్నందుకు నీకు వందనాలు. Then thank you, Lord, even as the word is ministered to the saints this morning. నీ యొక్క సేవకులకు ఈ యొక్క వాక్య పరిచర్య చేయుచుండగా ప్రభువా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. Speak to every person. ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడండి. Thank you for anointing both of us, O Lord. మా ఇరువురిని మీరు అభిషేకించినందుకై మీకు వందనాలు. And thank you for imparting faith in our spirit, O Lord. మా యొక్క ఆత్మలో నీ యొక్క విశ్వాసమును నింపుతున్నందుకు నీకు వందనాలు. And thank you for eradicating fear, O Lord. మరి ఆ యొక్క భయమును తొలగించినందుకు నీకు వందనాలు. Breathe afresh on your word this morning. తాజా శ్వాసను నీ యొక్క వాక్యమునపై నింపండి ప్రభువా. And thank you for speaking to every person. ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు. In Jesus' name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము. Amen. ఆమేన్. So how to survive the storms? కాబట్టి ఏ విధంగా తుఫానును ఎదిరించి జయించాలి? See, this word is so relevant. మరి ఈ యొక్క వాక్యము ఎంతో రెలెవెంట్ గా ఉన్నది. It is apt for the present situation. మరి ప్రస్తుత పరిస్థితులకు ఇది ఎంతో అనుగుణంగా ఉన్నది. Apt for the present conditions. మరి ప్రస్తుత పరిస్థితులకు ఇది ఎంతో అనుగుణంగా ఉన్నది. Because we have never seen things like this before. ఎందుకంటే ఇంతకు మునుపు ఇటువంటి సంగతులను మనం ఎప్పుడు కూడా చూడలేదు. We have never heard things happening like this before. మరి ఇటువంటివి జరిగినట్టు మనం ఎప్పుడు కూడా వినలేదు. The world is going through a storm. మరి ఈ యొక్క ప్రపంచము ఒక తుఫానులో వెళుతున్నది. A storm of plagues. మరి యొక్క తెగుళ్ళ తుఫాను. A storm of economy collapsing. మరి ఆర్థికంగా పడిపోవట అనే ఒక తుఫానును. Poverty. మరి దారిద్ర్యము. Violence. మరి ఎక్కడ చూసినా అల్లరి. Now this storm is very real. మరి ఈ యొక్క తుఫాను మరి అది నిజమైనది. See, it is not symbolic. మరి ఇది ఏదో సాదృశ్యమైనది కాదు. See, daily we are seeing this happening on the TV. ఇప్పుడు ప్రతిరోజు మనము టీవీలో చూస్తున్నాము ఇది జరుగుచున్నది. We are reading about this in the newspaper. మనము ప్రతిరోజు న్యూస్ పేపర్ లో దీని గురించి చదువుతున్నాము. And this epidemic is spreading. మరి ఈ యొక్క తెగులు అది వ్యాప్తి చెందుచున్నది. The storm is real. ఈ యొక్క తుఫాను నిజమైనది. How to survive this storm? ఈ యొక్క తుఫానును ఏ విధంగా ఎదిరించి జయించాలి? What must a Christian do, a child of God do to survive this storm? ఒక క్రైస్తవునిగా ఒక దేవుని బిడ్డగా ఈ యొక్క తుఫానును ఏ విధంగా ఎదిరించి జయించాలి? Last week I shared from the life of Noah. మరి గత వారము నోవా యొక్క జీవితంలో నుంచి నేను బోధించాను. How did Noah survive the storm? ఏ విధంగా నోవా తుఫానును ఎదిరించి జయించాడు? Noah came under the shelter of the ark. మరి ఆ యొక్క నోవా మరి ఆ యొక్క ఓడ యొక్క నీడలోనికి వచ్చాడు. You understand this? అర్థమవుతుందండి? So that means దాని అర్థము you must be saved. మీరు రక్షింపబడాలి. You must be born again. మీరు తిరిగి జన్మించాలి. You must come under the covering of the blood of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తపు నీడలోనికి మీరు రావాలి. So that I shared last week. అది నేను గత వారం చెప్పాను. Now today, మరి ఈ రోజు how should a Christian respond to these plagues? మరి ఈ యొక్క తెగులుకు ఏ
విధంగా ఒక క్రైస్తవుడు స్పందించాలి, How should a Christian respond to the challenges he's facing? తాను ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు ఏ విధంగా ఒక క్రైస్తవుడు ప్రతిస్పందించాలి. These storms are violent మరి ఈ యొక్క తుఫానులు భయంకరమైనవి, and we are living in uncertain times. మరి పరిస్థితులను ఎరుగని సమయంలో మనం ఉంటున్నాము. So how to survive the storm? మరి ఈ యొక్క తుఫాను మనం ఏ విధంగా ఎదిరించి జయించాలి. Psalms chapter 11 verse 3. కీర్తనలు 11:3. Psalms chapter 11 verse 3. కీర్తనలు 11:3. If the foundations are destroyed, పునాదులు పాడైపోగా what can the righteous do? నీతిమంతులు ఏమి చేయగలరు. In your translation, if ఇంకొక the తర్జుమా foundations చూస్తున్నాం. are destroyed, పునాదులు పాడైపోగా, look at this. ఇక్కడ చూడండి, Good people don't have a chance. మంచి వారికి అవకాశము లేదు. This scripture really scares me. నన్ను ఈ యొక్క వచనము భయపెడుతున్నది. See, notice this scripture very carefully. మరి ఈ యొక్క వచనమును దయచేసి జాగ్రత్తగా చూడండి. The foundations are destroyed. ఈ యొక్క పునాదులు పాడైపోతున్నవి. Good people don't have a chance. మంచి వ్యక్తులకు అవకాశము లేదు. Notice, ఇక్కడ గమనించండి, not the sinner, మరి ఇక్కడ పాపి కాదు, not the ungodly. మరి దేవుని నెరగని వారు కాదు. Are you getting this? అర్థమవుతుందా. Good people don't have a chance. మంచి వారికి అవకాశము లేదు. See now, ఇక్కడ చూడండి, the Amplified says like this. యాంప్లిఫైడ్ తర్జుమాలో ఈ విధంగా ఉన్నది. If the foundations are destroyed, పునాదులను పాడైపోగా the unyieldingly righteous, what can they do? విననొల్లని నీతిమంతులు ఏమి చేయగలరు. Understand this? అర్థమవుతుందా అండి. See now, ఇప్పుడు చూడండి, study this scripture very closely. మరి ఈ యొక్క వచనంను చాలా దగ్గరగా మనము చదివినట్లయితే, If the foundations are destroyed, మరి పునాదులు పాడైపోయినప్పుడు what can the righteous do? నీతిమంతులు ఏమి చేయగలరు. Notice it is not the ungodly. మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే దేవుని ఎరగని వారు కారు. Notice it is not the sinner. మరి ఇక్కడ పాపులు కారు. The righteous are destroyed. మరి నీతిమంతులు ఇక్కడ నిర్మూలం చేయబడుతున్నారు. See the message translation. మెసేజ్ ట్రాన్స్లేషన్ లో చూడండి, The righteous are destroyed. నీతిమంతులు నిర్మూలమవుచున్నారు. Not the sinner. మరి ఇక్కడ పాపి కాదు, Not the ungodly. దేవుని ఎరగని వారు కాదు. See the message translation says, ఇక్కడ మెసేజ్ ట్రాన్స్లేషన్ లో చెప్పబడి ఉన్నది, even a good person will not stand a chance. మరి ఒక మంచి వ్యక్తి కూడా మరి నిలబడలేదు, అవకాశము లేదు. A good people don't have a chance. మంచి వారికి అవకాశము లేదు. You know why this scripture scared me? మరి ఎందుకు ఈ యొక్క వాక్యము నన్ను భయపెట్టినదనగా, Notice, ఇక్కడ గమనించండి, he is a good Christian, ఆయన ఒక మంచి క్రైస్తవుడు, but he did not have time to build his foundation. కానీ ఆయన యొక్క పునాది కట్టుటకు అతనికి సమయము లేదు. He had no time to take spiritual things seriously. ఆత్మీయమైన వాటిని ఖచ్చితంగా తీసుకోవడానికి అతనికి సమయము లేదు. He had no time for prayer. ప్రార్థించుటకు అతనికి సమయము లేదు. He had no time for daily word. ప్రతిదినము వాక్యము చదువుటకు అతనికి సమయము లేదు. Notice, he is a good Christian. గమనించండి, ఆయన మంచి క్రైస్తవుడు. There is no sin in his life, ఆయన జీవితంలో ఎటువంటి పాపము లేదు. but is all focused upon the business. కానీ ఆయన బిజినెస్ పైన కేంద్రమై ఉండి, Are you getting this? అర్థమవుతుందా? He is focused on his work. మరి తన యొక్క పని పైన ఆయన దృష్టి నిలిపి, He is always giving his job a priority. మరి తన యొక్క జాబ్ కి ప్రాముఖ్యత ఇస్తూ, His family, తన యొక్క కుటుంబానికి ప్రాముఖ్యతను but ఇస్తూ, there is no time to lay the foundation. కానీ అక్కడ పునాది వేయుటకు అతనికి సమయము లేదు. You understand this? అర్థమవుతుందా అండి. I notice, ఇక్కడ I గమనించండి, have personally seen so many good Christians. నేను వ్యక్తిగతంగా ఎంతో మంది మంచి క్రైస్తవులను చూశాను. They explain why they don't have time for spiritual things. మరి ఆత్మీయమైన విషయంలో వారికి ఎందుకు సమయం లేదు అని వారు ఎంతో బాగా వారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. Their explanation is good. వారు చెప్పే సంగతులు చాలా మంచివే. Their explanation is true. వారు చెప్పేది సత్యమే. Are you getting this? అర్థమవుతుందండి. Now this verse shivers me. మరి ఈ యొక్క వాక్యము నన్ను ఎంతో భయపెడుతూ ఉన్నది. Now don't explain me, explain to the storm why the foundation is not there. మరి నాకు కాదు మీరు చెప్పాల్సింది, ఎందుకు వస్తున్నావు అనే యొక్క తుఫానుకి మీరు చెప్పండి. Understand this? అర్థమవుతుందండి. Don't explain to me why you didn't build your foundation. మరి నీవు ఎందుకు పునాది వేయలేదు అనేది నాకు చెప్పకండి. Explain it to the storm why you didn't have time to build the ఆ foundation. యొక్క తుఫానుతో చెప్పండి, మీరు ఎందుకు పునాది వేయుటకు సమయము లేదు అని. Understand this? అర్థమవుతుందండి. So many Christians explain. వారు వివరిస్తూ ఉంటారు. Are you getting this? Why they can't come to church, they explain. వారు ఎందుకు సంఘమునకు రావట్లేదు అని వారు వివరిస్తూ ఉంటారు. Why they don't have time for prayer, they explain.
వారికి ప్రార్థనకు సమయం ఎందుకు లేదు అని వారు వివరిస్తూ ఉంటారు. Are you getting this? Why they are not able to take communion, they explain. వారు ఎందుకు ప్రభువు బల్ల తీసుకోలేకపోతున్నారో వారు వివరిస్తూ ఉంటారు. Why they are not able to pray, they explain. వాళ్ళు ఎందుకు ప్రార్థన చేయట్లేదు అనేది వాళ్ళు వివరిస్తూ ఉంటారు. Look at the message translation. We are flashing it on the screen. మరి ఆ యొక్క స్క్రీన్ పైన కనబడుచున్న ఆ యొక్క మెసేజ్ ట్రాన్స్లేషన్ ని గమనించండి. Good people don't have a chance. మంచి వ్యక్తులకు అవకాశము లేదు. See this. చూడండి, It ఇక్కడ is not the bad here. ఇక్కడ చెడ్డవాడు కాదు, It is not the sinner here. ఇక్కడ పాపి కాదు, It is not the ungodly here. ఇక్కడ దేవుని ఎరగని వారు కాదు. Notice the scripture is saying good people. ఈ యొక్క వచనము చెప్తుంది మంచి వ్యక్తులు. Come on now. How much can I emphasize on this? మరి దీనిపైన ఇంకా ఎంత వివరంగా చెప్పాలో చెప్పండి. Think about this. దీని గురించి ఆలోచించండి. A good people are not surviving the storm. మరి మంచి వ్యక్తులు ఆ యొక్క తుఫాను ఎదుర్కొనలేకపోతున్నారు. You know why? ఎందుకో తెలుసా? They did not build their foundation. ఎందుకనగా వారి యొక్క పునాదిని వారు నిర్మించుకోలేకపోయారు. Now can you explain to the storm why you didn't build the foundation? మీరు ఇప్పుడు ఆ తుఫానుకి చెప్పగలరా? మీరు ఎందుకు వివరించగలరా? మీరు ఎందుకు ఆ యొక్క పునాదిని నిర్మించుకోలేదని? You understand this? అర్థమవుతుందండి? So the scripture says, కాబట్టి ఈ యొక్క వచనము చెప్తున్నది, if the foundations are destroyed, what can the righteous do? పునాదులు పాడైపోగా నీతిమంతులు ఏమి చేయగలరు? See, you know, big buildings need deep foundations. మరి మీరు గమనించినట్లయితే పెద్ద బంగ్లాలు మరి ఎంతో పునాది లోతుగా ఉండాలి. So also the spiritual foundations, అదే విధంగా ఆత్మీయ యొక్క పునాది కూడా, if you don't build it deep, మరి అది లోతుగా మీరు దించినట్లయితే it will not stand. అది నిలబడలేదు. Please understand. దయచేసి గమనించండి. If you don't take the time మీరు సమయంను వెచ్చించని ఎడల, to build your spiritual foundation, మీ యొక్క ఆత్మీయ పునాది వేయుటకు సమయం వెచ్చించని ఎడల, then you will not survive the storm. మీరు ఆ తుఫాన్ని ఎదుర్కొనలేరు, జయించలేరు. You understand this? అర్థమవుతుందా అండి? Please church, understand. దయచేసి సంగమా అర్థం చేసుకోండి. The storm is real. ఈ యొక్క తుఫాను నిజమైనది. Only when your foundation is deep, నీ యొక్క పునాది గట్టిగా ఉన్నప్పుడే, then you will survive. అప్పుడే మీరు నిలబడగలుగుతారు. Please understand. దయచేసి అర్థం Your చేసుకోండి. spiritual foundation మీ యొక్క ఆత్మీయ పునాది is not just church attendance. కేవలము సంఘములో హాజరు కాదు, It is just a surface. అది కేవలము పైన కనిపించే భాగము. You understand this? అర్థమవుతుందా అండి? You know, a building will stand only when the foundation is dug deep. మరి మీకు తెలుసు, ఒక భవంతి ఎప్పుడైతే దాని యొక్క పునాది లోతుగా ఉన్నప్పుడే అది నిలబడగలుగుతున్నది. So also, అదే విధంగా you know the severity of the storm. ఈ యొక్క తుఫాను యొక్క తీవ్రత మీకు తెలుసు. You know how many countries are affected. ఎన్ని దేశాలు దీని వల్ల ప్రభావమైనయో మీకు తెలుసు. You know worldwide what's happening. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఏమి జరుగుతుందో మీకు తెలుసు. You know there is fear. మరి భయము ఉన్నదని మీకు You తెలుసు. know there is panic. మరి ఎక్కడ చూసినా భయముతో ఉన్నారని మీకు You తెలుసు. know there is food shortage. మరి ఆహారముకు కొదువగా ఉన్నదని మీకు You తెలుసు. know the economy is collapsing. ఎకనామీ కొలాప్స్ అవుతున్నదని మీకు తెలుసు. You know this storm is uprooting everything in its way. మరి ఈ యొక్క తుఫాను తన దారిలో ఉన్న వాటిని అన్నిటిని కూడా వేలతో పెకిలించి వేస్తున్నది. So how will you survive? కాబట్టి అప్పుడు ఏ విధంగా మీరు నిలబడగలుగుతారు? Only if your foundation is strong. మీ యొక్క పునాది బలముగా ఉన్నప్పుడే. Only if you take the time to dig the foundation. మీరు సమయము వెచ్చించి ఆ యొక్క పునాదులను తవ్వినప్పుడే. Only when you dig deep into the word of God daily. మరి ప్రతి దినము దేవుని యొక్క వాక్యంలోనికి మీరు తవ్వినప్పుడే. Only when you spend more time in praying in tongues. భాషల్లో మాట్లాడడానికి మీ యొక్క సమయమును వెచ్చించినప్పుడే. Only when you believe, when you take part in the communion. ప్రభు బలలో మీరు పాలు పంచుకోవడానికి సమయము వెచ్చించినప్పుడే. And only when you apply the blood of Jesus Christ daily. ప్రతిరోజు యేసు ప్రభు యొక్క రక్తమును మీరు ప్రోక్షింపజేసినప్పుడే. Because in times like this, ఇటువంటి సమయములలో the fake will not stand. నకలు నిలబడలేదు, Only faith will stand. విశ్వాసమే నిలబడగలుగుతుంది. The fake
cannot stand, నకలు నిలబడదు, the faith will stand. విశ్వాసము నిలబడుతుంది. Hypocrisy cannot stand, వేషధారణ నిల్చోదు, only the genuine will stand. మరి నిజమైనదే నిలబడగలుగుతున్నది. Religion cannot stand, మతము నిలబడలేదు, only when you have a relationship with God you will stand. దేవునితో నీకు సంబంధం ఉన్నప్పుడే నీవు నిలబడగలుగుతావు. I'll repeat these three very slow again. ఈ మూడు మరి ఒకసారి చెప్తాను వినండి. In times like this, ఇటువంటి సమయములలో the fake will not stand, నకలు నిలబడదు, only those who have faith will stand. విశ్వాసం ఉన్నవారే నిలబడగలుగుతారు. Hypocrisy will not stand, వేషధారణ నిలబడదు, only the genuine will stand. నిజమైన వ్యక్తులే నిలబడతారు. The religion cannot stand, మతము నిలబడలేదు, only those who have a relationship will stand. దేవునితో సంబంధము ఉన్నవారే నిలబడగలుగుతారు. See, inwardly, మరి లోపల చూడండి, in your soul, మీ యొక్క ఆత్మలో, in your thoughts, మీ యొక్క మనసులో, ఆలోచనలో, in your heart, మీ యొక్క హృదయంలో you should become strong. మీరు బలవంతులై ఉండాలి. I'll repeat that again. మరి ఒకసారి చెప్తాను, Inwardly, లోపల in your soul, మీ యొక్క ఆత్మలో, in your thoughts, మీ యొక్క ఆలోచనలో, in your heart, మీ యొక్క హృదయములో you should become strong. మీరు బలవంతులై ఉండాలి. Then you will survive. అప్పుడే మీరు నిలబడగలుగుతారు. Because as soon as difficulties come, ఎందుకనగా ఈ యొక్క వ్యతిరేకతలు వచ్చినప్పుడు that will explain how stable our spiritual life is. మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితము ఎంతవరకు నిలబడగలుగుతుందో అది సూచిస్తున్నది. Because the foundation is missing. పునాది కోల్పోతున్నారు. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? And they crumble when the storms come. మరి ఇటువంటి తుఫానులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కూలిపోతారు. See, please understand. దయచేసి అర్థం We all చేసుకోండి. have to come to a level of spiritual maturity మనమందరము కూడా ఆత్మల ఎదుగుదలలో ఒక స్థాయికి రావాలి. that we have to become strong on the inside. మనము లోపల బలవంతులమై ఉండాలి. See, now I'll give an example. ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను చూడండి. ఇశ్రాయేలు. Okay, let's go to Psalms 103:7. కీర్తన 103 7వ వచనం చూసుకుందాము. Psalms 103:7. కీర్తన 103 7వ వచనం. Look at Israel. ఇక్కడ ఇశ్రాయేలు చూడండి. See, in your translation, Moses knew the ways of God. మోషే దేవుని యొక్క మార్గములను తెలుసుకొని ఉన్నాడు. Israel knew the acts of God. ఇశ్రాయేలీలకు దేవుని యొక్క క్రియలను తెలుసుకొని ఉన్నారు. I'll repeat that again. మరి ఒకసారి చెప్తాను. Moses knew the ways of God. మోషేకు దేవుని యొక్క మార్గములు తెలుసుకున్నాడు. Israel knew the acts of God. ఇశ్రాయేలీలకు దేవుని యొక్క క్రియలు తెలుసుకొని ఉన్నారు. Let me explain the scripture. ఈ యొక్క వచనాన్ని వివరిస్తాను చూడండి. See, now, ఇప్పుడు చూడండి. whenever God did a miracle, దేవుడు అద్భుతము చేసినప్పుడు Israel saw the acts of God మరి ఇశ్రాయేలీయులు ఆ యొక్క దేవుని కార్యములను చూచారు. and they praised him. అప్పుడు వారు దేవుని స్తుతించారు. Are you getting this? But అర్థమవుతుందా? when they faced a difficulty, a storm, మరి వారు ఎప్పుడైతే ఒక తుఫానును ఒక వ్యతిరేకతను వారు ఎదుర్కొన్నారో they began to murmur, grumble and complain. అప్పుడు వారు మరి కంప్లైంట్ చేస్తూ లోపల సనుగుతూ గునుగుతూ ఉన్నారు. Now Moses, ఇప్పుడు మోషే he knew the ways of God. దేవుని యొక్క మార్గములను ఎరిగిన వాడై ఉన్నాడు. Meaning, దాని అర్థము he had a relationship with God. దేవునితో అతను ఒక సంబంధంలో కలిగి ఉన్నాడు. Meaning, దాని అర్థము he knew the attributes of God. మరి దేవుని యొక్క అట్రిబ్యూట్స్ ఆయన గుణగణాలు తెలుసుకొని That ఉన్నాడు. God is unchanging. దేవుడు మార్పు చెందని వాడు అని, God is merciful. దేవుడు దయాదాక్షిణ్య పూర్ణుడని, God is love. దేవుడు ప్రేమ గలవాడని, God will not leave nor forsake. దేవుడు ఎప్పుడు విడువడు ఎన్నడు ఎడబాయడు అని. Just because we see problems or difficulties, మనం ఆ యొక్క సమస్యలను ఆ యొక్క వ్యతిరేకతను చూసినంత మాత్రాన, because he knew the ways of God, ఆ యొక్క మోషే దేవుని యొక్క మార్గంలో తెలిసి ఉన్నాడు కనుక he did not quit. అతను వదిలిపెట్టలేదు. He did not get discouraged. అతను నిరుత్సాహం పొందలేదు. He did not get disappointed. అతను నిరుత్సాహం పొందలేదు. He was not wavering. అతను కదలిక లేనివాడుగా ఉండలేదు. He was very stable. తాను నిలకడగా ఉన్నాడు. Why? ఎందుకు? He had a foundation about God's revelation. దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకైన పునాదిని ఆయన కలిగి ఉన్నాడు. You understand this? అర్థమవుతుందా అండి? See, sometimes కొన్నిసార్లు చూడండి, when we see
మనము చూసినప్పుడు we are shaken. మనము కదిలించబడతాము. When we hear, మనము వినినప్పుడు we are shaken. మనం కదిలించబడతాము. Let me tell you something. ఒక మాట చెప్తాను If వినండి. our foundation is strong, మన యొక్క పునాది దృఢంగా ఉన్నట్లయితే that God is unchanging, మరి దేవుడు మార్పు చెందని వాడు, and God is for us, మరి దేవుడు మనతో ఉన్నాడు, God is not against us, దేవుడు మనకు వ్యతిరేకముగా God లేడు, will not leave us nor forsake us, దేవుడు మనల్ని ఎన్నడు విడువడు ఎన్నడు ఎడబాయడు. and on this we build our foundation, మరి దీనిపైన మనము పునాది వేసుకున్న ఎడల then we will trust Him. అప్పుడు మనము ఆయన యందు నమ్మిక ఉంచుతాము. You understand this? అర్థమవుతుందా Then we అండి? will not be unshakable. అప్పుడు మనము కదిలించబడిన వారనం So అవుతాము. when you read the word of God, మరి దేవుని యొక్క వాక్యమును మనం చదివినప్పుడు, when you spend more time with the word, దేవుని యొక్క వాక్యములో మీరు ఎక్కువ సమయమును గడిపినప్పుడు you will know the attributes of God. దేవుని యొక్క గుణగణాలను లక్షణాలను మీరు You తెలుసుకుంటారు. will know that God is unchanging, అప్పుడు మీరు తెలుసుకుంటారు దేవుడు మార్పు చెందని వాడు and అని, God is for you. దేవుడు మీతో ఉన్నాడు అని, God is not against you. దేవుడు మీకు వ్యతిరేకంగా లేడు అని. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? Now the next one, how to survive the storm? మరి మరొకటి చూసుకుందాము, ఏ విధంగా తుఫాన్ని ఎదిరించి జయించాలి. To obey. విధేయత ద్వారా. To obey. విధేయత. See, how did Noah survive the storm? ఈ యొక్క నోవా ఏ విధంగా తుఫాన్ని ఎదుర్కొన్నాడు. When what God said, God's instructions, Noah obeyed. దేవుడు నియమించిన కట్టడలను మరి నోవా ఆయన విధేయుడైనాడు. Whatever God instructed him, దేవుడు ఆయనకు ఏదైతే నియమించినాడో Noah obeyed. నోవా విధేయత చూపించాడు. That's how Noah survived the storm. ఆ విధంగా నోవా తుఫాను ఎదుర్కొని జయించాడు. You know, it took 120 years to build the ark. ఆ యొక్క ఓడ కట్టడానికి 120 సంవత్సరాలు పట్టిందని మీకు తెలుసా? Think about this. ఆలోచించండి దీని God గురించి. gave specific instructions what should be the size of the ark. దేవుడు ఆ యొక్క ఓడ ఎంత పెద్దదిగా ఉండాలి, దాని నిర్మాణానికి సరిపడా ఖచ్చితమైన మరి సూచనలను ఇచ్చాడు. He gave him the material he has to use. తను ఏ యొక్క పరికరాలను వాడాలో అవి ఇచ్చాడు. Think about this. దీని గురించి ఆలోచించండి. Noah's obedience he survived the storm. నోవా యొక్క విధేయత ద్వారా ఆ యొక్క తుఫాన్ని ఎదిరించి జయించాడు. Had Noah disobeyed, he could not have survived the storm. ఒకవేళ నోవా అవిధేయత చూపించినట్లయితే ఆయన ఆ యొక్క తుఫాను ఎదుర్కొనేవాడు కాదు. So also same today. అదే ఈ రోజు కూడా అదే If you want to జరగబోతుంది. survive the storm, మీరు ఈ యొక్క తుఫాన్ని ఎదిరించి జయించాలంటే do what the Bible says. ఈ యొక్క బైబిల్ వాక్యం ఏం చెప్తుందో ఆ విధంగా చేయండి. Obey what the Bible says. ఈ యొక్క వాక్యము చెప్పేదాన్ని మీరు విధేయత చూపించండి. Practice what the Bible says. ఈ యొక్క వాక్యము ఏదైతే చెప్తుందో దాన్ని ఆచరణలో పెట్టండి. Luke chapter 6 verse 47. లూకా 6:47 వచనము. The Gospel of Luke chapter 6 verse 47. లూకా రాసిన సువార్త 6:47 వచనము. Whoever comes to me and hears my sayings and does them, I will show you what he is like. నా యొద్దకు వచ్చి నా మాటలు విని వాటి చొప్పున చేయువాడు ఎవరిని పోలి ఉండునో మీకు తెలియజేతును. Any translation? మరొక తర్జుమా చూసుకుందాము. See, look at this. This is very deep. మరి ఈ యొక్క వచనంను చూడండి ఎంతో లోతుగా ఉన్నది. Hear my sayings, నా యొక్క మాటలను విని, hear my words, నా యొక్క మాటలను విని, and who does them, ఎవరైతే దానిని చేస్తారో I will show you what he is like. ఆయన ఏ విధంగా ఉంటాడో నేను చూపిస్తాను. In your translation? వాడి ఉన్నది. He who listens to my words. ఎవరైతే నా మాటలు వింటారో. Okay? In your translation? He who listens to my words and does them. ఎవరైతే నా మాటలు విని దాని ప్రకారము చేస్తారో. Okay? Look at this. ఇక్కడ చూడండి. They are foundation words. వారి యొక్క పునాదులు నిలబడతాయి. They are foundation words. పునాది మాటలు, అవి పునాది మాటలు. Words to build a life on. జీవితమును కట్టుటకు పునాది మాటలు. I like this translation. ఈ యొక్క తర్జుమా నాకు చాలా నచ్చిందండి. Jesus' words యేసు ప్రభు యొక్క మాటలు are building your foundation. నీ యొక్క పునాదిని అవి కడుతున్నవి. In your translation? ఇంకొక తర్జుమా చూసుకుందాము. Look at this. Jesus' words, you are building your foundation. మరి యేసుక్రీస్తు మాటలు మీ యొక్క పునాదిని అక్కడ కడుతున్నవి. Then verse 48. 48వ వచనము. This person is likening this person to. మరి ఈ యొక్క వ్యక్తి ఈ విధంగా ఉంటాడు. He heard the word.
అతను దేవుని వాక్యము విన్నాడు, he obeyed the word, దేవుని వాక్యము విధేయత he చూపించాడు, practiced the word. ఆ యొక్క వాక్యమును ఆచరణలో పెట్టాడు. Then what's going to happen? అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? He is like this man who built a house, అతడు ఈ విధంగా ఒక వ్యక్తి ఇల్లు కట్టాడు, who dug deep, అతను లోతుగా తవ్వి he laid the foundation on a rock. మరి ఒక బండ పైన పునాదిని వేసి, See this? ఇక్కడ చూడండి, He laid a foundation on a rock. ఆ యొక్క బండ పైన పునాదిని వేసి, When a flood came, ఆ యొక్క తుఫాను వచ్చినప్పుడు that house could not be shaken. ఆ యొక్క ఇల్లు అది మరి కదిలించబడలేదు, It was well built. అది బాగుగా కట్టబడినది. In a translation, quickly. ఇంకొక తర్జుమా See, చూసుకుందాము. notice this is not a Sunday school song. ఇది చూడండి, ఒక సండే స్కూల్ పాట కాదండి ఇది. Because today the storm is real. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆ యొక్క తుఫాను నిజమైనది. Are you getting this? So అర్థమవుతుందండి? this Christian, ఈ యొక్క క్రైస్తవుడు he heard the word, అతను దేవుని వాక్యం విన్నాడు, he obeyed the word, ఆ యొక్క వాక్యం విధేయత he చూపించాడు, practiced the word. ఆ యొక్క వాక్యమును ఆచరణలో పెట్టాడు. When the flood came, ఆ యొక్క తుఫాను వచ్చింది, that flood could not shake this Christian. ఆ యొక్క తుఫాను ఆ యొక్క క్రైస్తవుని కదిలించలేకపోయినది. He was founded on a rock. ఆయన పునాది బండ పైన వేయబడి ఉన్నది. Then this another person, మరి ఇంకొక వ్యక్తి చూసినట్లయితే, this person came, ఈ యొక్క వ్యక్తి వచ్చాడు, he heard the word, ఆ యొక్క మాటలను విన్నాడు, he heard the words of Jesus, యేసు ప్రభు యొక్క మాటలను విన్నాడు, he heard messages every Sunday, ప్రతి ఆదివారము ప్రసంగాలు తాను విన్నాడు, he did not put it into practice. ఆ విన్న మాటలను అతడు ఆచరణలో పెట్టలేదు. So his house was built on a ground without any foundation. కాబట్టి అతని యొక్క ఇల్లు ఎటువంటి పునాది లేని స్థలములో వేయబడినది. So the moment the flood came, కాబట్టి ఆ యొక్క తుఫాను వచ్చిన వెంటనే it collapsed అది కూలిపోయినది. and its destruction was very great. ఆ యొక్క నిర్మూలము చాలా బహు భయంకరమైనది. Now notice this, how the scripture is so relevant to the present situation. మరి గమనించండి, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పరిస్థితులకు ఈ యొక్క వాక్య భాగము ఎంత ఖచ్చితంగా ఉన్నది. See, look at this translation. ఈ యొక్క తర్జుమాను చూడండి. You just use my words in Bible studies. మీరు కేవలము బైబిల్ స్టడీలో నా యొక్క మాటలను మీరు వాడతారు. Look at what Jesus is saying. యేసు ప్రభు ఇక్కడ చెప్పిన మాటలను You just చూడండి. use my words in Bible studies. కేవలము బైబిల్ స్టడీస్ లో మీరు నా మాటలను వింటారు. In cell groups. సెల్ గ్రూప్స్ లో వింటారు. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? But don't work them in your life. మీ యొక్క జీవితంలో దానిని ఆచరణలో పెట్టరు. You skip the foundation. నీవు పునాదిని దాటివేస్తావు. So when the floods came, కాబట్టి తుఫాను వచ్చినప్పుడు it collapsed. అది కూలిపోతున్నది. It was a total loss. అది మరి నష్టమైనది. Think about this. ఇది ఆలోచించండి. Church, how much can I emphasize? సంగమా ఎంతగా వివరించాలి? Think about this. దీని విషయం Your life ఆలోచించండి. and my life నీ జీవితము నా జీవితము is based on the foundation we built in the word. వాక్యములో మనం వేసిన పునాది పైన ఆధారపడి ఉంది. And that's how when we practice the word, ఆ యొక్క వాక్యమును మనం ఎప్పుడైతే ఆచరణలో పెడతామో, when we obey the word, అది విధేయత మనం ఎప్పుడైతే చూపిస్తామో, our house is built on a rock. మన ఇల్లు బండ మీద కట్టబడినదై The ఉంటుంది. rock. ఆ యొక్క బండ. Matthew 16:18. మత్తయి రాసిన సువార్త 16:18. Here it says, ఇక్కడ చెప్పబడినది, Jesus said to Peter, యేసు ప్రభు పేతురుతో చెప్పాడు, on this rock I will build my church, ఈ బండ పైన నా యొక్క సంఘమును కడతాను, and the gates of hell shall not prevail. పాతాళముల యొక్క ద్వారములు మరి దీన్ని ఎదుట నిలువజాలవు. Matthew 16:18. మత్తయి 16:18. On this rock I will build my church, ఈ యొక్క బండ పైన నా యొక్క సంఘమును కడతాను, and the gates of hell shall not prevail. పాతాళం యొక్క ద్వారములు దీని ఎదుట నిలవలేవు. See, Jesus is building his church on a rock. మరి యేసు ప్రభు తన యొక్క సంఘమును ఒక బండ పైన కడుతూ ఉన్నాడు. What is this rock? ఈ యొక్క బండ అనగా ఏంటి? Rock is a revelation of Jesus Christ. ఈ యొక్క బండ అనగా యేసు క్రీస్తును గూర్చిన ప్రత్యక్షత. Not your head knowledge. మీ యొక్క తలలో ఉన్న జ్ఞానము కాదు. You understand this? అర్థమవుతుందా? Not religious knowledge. మరి మతపరమైన జ్ఞానము కాదు. Not having a mental assent about Jesus Christ.
మనసులో తెలుసుకున్నంత మాత్రాన కాదు, but deep down in the spirit, మీ యొక్క ఆత్మలో లోలోతున you know Jesus as your Savior, యేసు ప్రభు మీ యొక్క రక్షకుడని మీరు ఎరిగి, you know Jesus as your deliverer, యేసు ప్రభు మిమ్మల్ని విడుదల చేయువాడని మీరు ఎరిగి, you know Jesus as your provider, యేసు ప్రభు మీకు సమకూర్చువాడని మీరు you know తెలుసుకొని, Jesus as your protector, యేసు ప్రభు మిమ్మల్ని రక్షించేవాడని మీరు తెలిసినప్పుడే, not religiously, అది కేవలము మతపరమైనది కాదు, not a mental assent, అది మనసులో వచ్చిన ఆలోచన కాదు, not a book knowledge, కేవలము మరి ఒక బుక్ నాలెడ్జ్ కాదు, but having an encounter with మరి Jesus, దేవునితో ఒక సంబంధమును కలిగి ఉండటమే, having an experience with Jesus. దేవునితో ఆ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ కలిగినప్పుడే. Notice, గమనించండి, he is building his church on this rock, మరి ఈ యొక్క బండ పైన తన సంఘమును కడుతూ ఉన్నాడు. and the gates of hell, పాతాళ ద్వారములు, the gates symbolize the government of Satan. ఈ యొక్క ద్వారములు అనగా మరి ఆ యొక్క అపవాది యొక్క మరి ప్రభుత్వము సూచిస్తున్నది. It cannot stand. అది నిలువజాలదు. You understand this? అర్థమవుతుందా అండి? Are you understanding this? అర్థమవుతుందా అండి? So now coming back to Luke 6:49 again. మరి తిరిగి మనము లూకా రాసిన సువార్త 6:49కి వద్దాము. This man heard the word, ఈ యొక్క వ్యక్తి వాక్యమును విన్నాడు, but he didn't obey the word. కానీ ఆ యొక్క వాక్యముకు విధేయత He చూపెట్టలేదు. didn't practice the word. ఆ యొక్క వాక్యమును ఆచరణలో పెట్టలేదు. He didn't act on the word. ఆ యొక్క వాక్యము ఆధారంగా క్రియలు చేయలేదు. So when the floods came, కాబట్టి తుఫాను వచ్చినప్పుడు it fell. అది కూలిపోయినది. Notice something in these two incidents. ఈ రెండు సంఘటనల్లో గమనించండి, This person, this Christian, ఈ యొక్క క్రైస్తవుడు he came to church, ఆయన సంఘానికి వచ్చాడు, he heard the word, వాక్యమును విన్నాడు, he practiced the word, వాక్యమును ఆచరణలో పెట్టాడు, but still the flood came. కానీ ఆ యొక్క తుఫాను అయినను తుఫాను వచ్చినది. So కాబట్టి that does not mean just because we heard the word, we obey the word, the practice the word, the flood will not come. మరి దీని అర్థము మనము కేవలము సంఘమునకు హాజరై వాక్యము విని వాక్యము ఆచరణలో పెట్టినంత మాత్రాన తుఫాను రాదు అని కాదు. See, the flood came on both. మరి యొక్క తుఫాను ఇద్దరిపైన వచ్చినది. The one who heard the word and practiced the word, the flood came. ఆ వాక్యం విని విధేయత చూపెట్టిన వాడికి తుఫాను వచ్చినది. The one who heard the word and did not practice also, the flood came. ఆ యొక్క వాక్యము విని వాక్యముకు విధేయత చూపని వారిపైన ఆ యొక్క తుఫాను వచ్చినది. So that means దాని అర్థము we cannot avoid the flood. ఈ యొక్క తుఫాన్ని మనము తప్పించుకోలేము. You understand? అర్థమవుతుందా? See, sometimes people ask. ప్రజలు అడుగుతారు. See, now ఇప్పుడు చూడండి, this plague which is going on, ఈ యొక్క తెగులు ఏదైతే ఉన్నదో, see now if the ungodly are suffering, it's okay. మరి దేవుని ఎరగని వారు వారి దాని ప్రభావం పడితే ఓకే, The sinner is suffering. ఆ యొక్క పాపి దాని బారిన పడితే. But what did the righteous do? కానీ ఈ యొక్క నీతిమంతులు ఏం చేశారు? What did the godly do? దేవుని ఎరిగిన వారు ఏం చేశారు? See, notice, ఇప్పుడు గమనించండి, this flood is coming on both. ఈ యొక్క తుఫాను ఇద్దరి పైన వస్తున్నది. You understand this? Its అర్థమవుతుందా? effects are on the both. మరి దాని యొక్క ప్రభావము ఇద్దరి పైన పడుతున్నది. It is on the Christian, it is on the world. మరి ఆ యొక్క క్రైస్తవుని పైన ఆ యొక్క ప్రభావం ఉన్నది, ఆ యొక్క లోకం పైన ఆ యొక్క ప్రభావం ఉన్నది. But here is the catch. మరి ఇక్కడ మీరు పట్టాల్సినది ఉన్నది. This Christian who obeyed the word and practiced the word is not shaken. ఈ యొక్క క్రైస్తవుడు ఎవరైతే వాక్యము విని దానికి విధేయత చూపినాడో కదిలించబడలేదు. The flood is real, ఆ యొక్క తుఫాను నిజమే, but is not shaken. కానీ ఆయన కదిలించబడలేదు. Why? ఎందుకు? He has got a solid foundation. ఎందుకంటే ఆయనకు గట్టి పునాది కలిగి ఉన్నాడు. You understand this? అర్థమవుతుందా? So this epidemic is both on the church and in the world. మరి ఈ యొక్క తెగులు మరి సంఘమునకును ఉన్నది, లోకము పైన ఉన్నది. But only the obeying Christian is surviving the storm. మరి ఈ యొక్క విధేయత చూపెట్టిన క్రైస్తవుడు మాత్రమే దీన్ని నిలబడి జయించగలుగుతున్నాడు. The disobeying Christian is collapsing. అవిధేయత చూపెట్టిన క్రైస్తవుడు దీన్ని కూలిపోతూ ఉన్నాడు. So when you hear the word, కాబట్టి మీరు వాక్యమును విన్నప్పుడు, and when you obey the word, మీరు వాక్యమునకు విధేయత you చూపెట్టినప్పుడు are building a foundation in the unshakable kingdom. మీరు కదిలించబడని రాజ్యము పైన మీ యొక్క పునాదిని వేస్తున్నారు. Hebrews chapter 12 verse 27. హెబ్రీ 12:27. Yet once more indicates that things are being shaken. మరి ఇంకొకసారి అనుమాట చలించబడినది. Are you getting this? Next verse.
తర్వాత వచనము, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken. మనము పొందుచున్న రాజ్యము కదిలించబడనిది కాబట్టి, See this? ఇక్కడ చూస్తున్నారా, Look at this. ఇక్కడ We గమనించండి, are receiving a kingdom which cannot be shaken. మనము పొందుచున్న రాజ్యము కదిలించబడనిది. Let us have grace that which we may serve God మనము దేవుని సేవ చేయుటకు కృప కలిగి ఉందము, with reverence and godly fear. వినయ భయభక్తులతో. In your translation, see, look at this. ఇక్కడ చూడండి, The kingdom of God దేవుని యొక్క రాజ్యము cannot be shaken. అది కదిలించబడనిది. It is a rock. అది బండ అయి ఉన్నది. It is a solid foundation. అది గట్టి దృఢమైన పునాది. Okay, look at this. ఇక్కడ చూడండి, We are receiving a kingdom that is firm. మనము పొందుచున్న ఈ యొక్క రాజ్యము స్థిరమైనది. It is stable. అది నిలకడగలిగినది. It cannot be shaken. అది కదిలించబడనిది. So now, కాబట్టి ఇప్పుడు let our service be acceptable మన యొక్క పరిచర్య మరి అనుగుణంగా ఉండనివ్వండి. in worship ఆరాధనలో with godly fear. దేవుని యందు భయభక్తులతో. Are you getting this? Look at this kingdom church. మరి ఈ యొక్క రాజ్యంను గురించిన సంఘంను చూడండి. Look at this. It is unshakable. అది కదిలించబడనిది. Let us be thankful. మనము కృతజ్ఞత కలిగి ఉందాము. You understand? అర్థమవుతుందా? So we are in this kingdom. మనము ఈ యొక్క రాజ్యములో ఉన్నాము. The kingdom of God దేవుని యొక్క రాజ్యము which cannot be shaken. అది కదిలించబడనిది. See now, ఇప్పుడు చూడండి, you know the king Nebuchadnezzar had a dream. మరి మీకు రాజైన నెబుకద్నెజరు ఒక కలను కని ఉన్నాడు. In the dream he saw an image. ఆ యొక్క కలలో అతను ఒక దృశ్యంను చూసాడు, రూపంను చూసాడు. We will show you the image. ఆ యొక్క రూపంను మేము చూపిస్తాము. See, in this image ఈ యొక్క రూపంలో he saw the head made of gold. ఆ యొక్క తల బంగారముతో చేయబడినది He saw the చూస్తాడు. shoulders made of silver. ఆ యొక్క భుజములు వెండితో చేయబడినవి. He saw the thighs made of bronze. ఆ యొక్క మరి తొడలు ఇత్తడితో చేయబడినవి. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? And the legs are made of clay. ఆ యొక్క పాదములు మట్టితో చేయబడి ఉన్నవి. You understand this? అర్థమవుతుందా? All these things are symbolic of the kingdoms. ఇవన్నీ కూడా రాజ్యములను సూచిస్తూ ఉన్నవి. So the head symbolizes the gold, which is the Babylonian empire. మరి ఆ యొక్క బబులోను సామ్రాజ్యమును సూచిస్తున్నది. ఆ యొక్క తల బంగారంతో చేయబడి ఉన్నది. Then Medo-Persian empire. మీడో పర్షి దేశము. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? Then the Romans, the Greeks. తర్వాత గ్రీసు దేశస్తులు. Then the Romans. తర్వాత రోమా రాజ్యము. Okay, go to Daniel chapter 2 verse 31. దానియేలు 2:31 వచనం చూసుకుందాము. So in his vision, in his dream, ఈ యొక్క కలలో Nebuchadnezzar saw this vision. నెబుకద్నెజరు ఈ యొక్క కలను చూశాడు. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? He saw this in this vision. He saw this image. ఆ యొక్క రూపమును ఆ యొక్క కలలో చూశాడు, దర్శనంలో O చూశాడు. king, you are watching, behold a great image. ఓ రాజా, నీవు ఒక్క గొప్ప ప్రతిమను చూస్తున్నావు. You understand this? అర్థమవుతుంది? And this image stood before you. ఈ యొక్క ప్రతిమ నీ ఎదుట ఉన్నది. Its form was awesome. అది కట్టబడి ఉన్నది చాలా. See, this image head was fine gold. మరి ఈ యొక్క రూపం యొక్క ప్రతిమ యొక్క తల మరి అది బంగారంతో చేయబడి ఉన్నది. Its chest and arms of silver. ఆ యొక్క మరి భుజములు ఛాతీ అది వెండితో చేయబడి ఉన్నవి. Its belly and thighs of bronze. తన యొక్క నడుము, తన యొక్క తొడలు మరి ఇత్తడితో చేయబడి ఉన్నవి. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? The next verse. Its legs of iron. మరి ఆ యొక్క కాళ్ళు మరి ఇనుముతో చేయబడి ఉన్నవి. Next verse. దాని తర్వాత వచనము, You watched while a stone was cut without hands, మరి చేతితో జరపబడని ఒక రాయి మీరు చూశారు. which struck the image. ఆ యొక్క ప్రతిమను కొట్టడము చూశారు. It broke them into pieces. ఆ యొక్క ప్రతిమను ముక్కలుగా చేయడము చూశారు. Then verse 35. తర్వాత వచనము, Verse 35. 35వ వచనము, Then the iron, the clay, the bronze and the silver and the gold were crushed together. మరి ఆ యొక్క బంగారము, వెండి, ఆ యొక్క ఇత్తడి ఇవన్నీ కూడా మరి నిర్మూలమైనవి చూశారు. Meaning, దాని అర్థము Nebuchadnezzar's kingdom, ఆ యొక్క నెబుకద్నెజరు యొక్క రాజ్యము, the Persian kingdom, ఆ పర్షియుల రాజ్యము, the Greeks kingdom, గ్రీకు రాజ్యము, the Roman kingdom, రోమియుల రాజ్యము, every kingdom just was broken into pieces. ఆ యొక్క రాజ్యాలన్నీ కూడా అవి ముక్కలు ముక్కలుగా చేయబడ్డావి. This stone, ఈ యొక్క రాయి, this stone crushed every kingdom. ఈ యొక్క రాయి మరి ప్రతి ఒక్క రాజ్యమును కూల్చివేసినది. Verse 44. 44వ వచనము, You have to understand in which kingdom
kingdom you are in. మీరు ఏ రాజ్యంలో ఉన్నారో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. It is an unshakable kingdom. కదిలించబడని రాజ్యము. And you are the citizen of this kingdom. మీరు ఆ యొక్క రాజ్యములకు మీరు వారసులై ఉన్నారు. You understand this? So అర్థమవుతుందా? you should not be shaky. కాబట్టి మీరు కదిలించబడేవారుగా ఉండొద్దు. You should not be wavery. మీరు అటు ఇటుగా ఉండేవారుగా You ఉండకూడదు. should not be timid. మీరు భయం కలిగి ఉండవద్దు. You should not be a coward. మీరు పిరికివాలుగా ఉండవద్దు. You should be strong. మీరు దృఢంగా ఉండాలి. Why am I showing you all these things? ఎందుకు ఇవన్నీ మీకు చూపిస్తున్నాను? This stone, ఈ యొక్క రాయి it broke every kingdom. ప్రతి రాజ్యమును కూడా కూల్చివేసినది. So today where is Nebuchadnezzar? ఇప్పుడు చూడండి, ఈ రోజు నెబుకద్నెజర్ రాజు ఎక్కడున్నాడు? Today where is Alexander the Great? అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ ఎక్కడున్నాడు? Today where are the Persians? ఆ యొక్క పర్షియులు ఎక్కడున్నారు? Today where are the Romans? రోమియులు ఎక్కడున్నారు? But today Jesus Christ is there. కానీ ఈ రోజు యేసు ప్రభు ఉన్నాడు. He is our king. ఆయనే మన రాజు. And this kingdom will be forever. ఆయన యొక్క రాజ్యము ఎల్లకాలము ఉంటున్నది. It is unshakable. అది కదిలించబడనిది. So you are the citizen of this kingdom. కాబట్టి మీరు ఈ యొక్క రాజ్యమునకు వారసులై So ఉన్నారు. this world is shaking. ఈ యొక్క ప్రపంచం కూడా కదిలించబడుతున్నది. But you are not supposed to be shaky. కానీ మీరు కదిలించబడవద్దు. You should be strong. మీరు దృఢముగా ఉండాలి. You should be stable. మీరు నిలకడగా ఉండాలి. You are the citizen of the kingdom of God. మీరు దేవుని యొక్క రాజ్యంలో వారసులై ఉన్నారు. Look at this scripture. ఈ యొక్క వచనంను చూడండి. And in the days of this, the God of heaven will set up a kingdom మరి దేవుడు పరమందున దేవుడు ఒక రాజ్యమును స్థిరపరుస్తాడు. which shall never be destroyed. ఆ యొక్క రాజ్యము ఎప్పుడు నాశనమును కలగదు. And look at this. Next verse. తర్వాత వచనము Verse 45. 45వ వచనము. This kingdom can never be destroyed. ఈ యొక్క రాజ్యము ఎప్పటికీ నిర్మూలము చెందదు. You understand this? అర్థమవుతుందా And అండి? that is the rock. అది బండ అయి ఉన్నది. And that Nebuchadnezzar saw. అది నెబుకద్నెజరు చూశాడు. You understand this? అర్థమవుతుందా So అండి? coming back to this again Luke chapter 6 verse 49. తిరిగి మనము లూకా 6:49 వచనంకి వద్దాము. So this person, this Christian heard the word, మరి ఈ యొక్క క్రైస్తవుడు దేవుని వాక్యమును విన్నాడు. but he never practiced. కానీ ఎప్పుడు ఆచరణలో పెట్టలేదు. He never obeyed. ఎప్పుడు విధేయత He చూపెట్టలేదు. just came and heard the word but did not practice. తాను వచ్చాడు, వాక్యమును విన్నాడు, కానీ ఎప్పుడు విధేయత చూపెట్టలేదు. Now notice what happened here. ఇక్కడ ఏం జరిగిందో గమనించండి. The ruin of that house was great. మరి ఆ యొక్క పడిపోయిన ఆ ఇంటి పాటు గొప్పది. Look at this. ఇక్కడ చూడండి. The ruin of that house was great. కూలిపోయిన ఆ ఇంటి పాటు గొప్పది. The house here represents our spiritual life. ఈ యొక్క ఇల్లు ఇక్కడ మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంను సూచిస్తున్నది. What we are really made of on the inside. మనము లోపల దేని ద్వారా మనము కట్టబడి ఉన్నాము. It represents our spiritual structure. మన యొక్క ఆత్మలో మనం నిర్మించబడిన ప్రతిరూపమును పోల్చి ఉన్నది. 1 Corinthians chapter 3 verse 11. మొదటి కొరింథీ 3:11 వచనము. 1 Corinthians 3:11. మొదటి కొరింథీ 3:11 వచనము. Here Paul is saying, ఇక్కడ పౌలు చెప్తున్నాడు, no other foundation can anyone lay which is laid, that is Jesus Christ. మరి యేసు ప్రభు కాకుండా మరి ఎవరును వేసిన పునాది అది ఎప్పుడు కూడా నిలబడదు. You understand this? అర్థమవుతుందా అండి? No other foundation can survive. మరి ఎటువంటి పునాది కూడా నిలబడదు. Only that foundation must be Jesus Christ. కేవలం ఆ యొక్క పునాది యేసుక్రీస్తు అయి ఉండాలి. Ephesians chapter 2 verse 20. ఎఫెసీ 2:20 వచనము. Ephesians chapter 2 verse 20. ఎఫెసీ 2:20 వచనము. Having built on the foundation of the apostles and the prophets, having built on the foundation of the apostles and prophets, అపోస్తలులను ప్రవక్తలను వేసిన పునాది పైన కట్టబడి ఉంది. Jesus Christ himself being the chief cornerstone. యేసుక్రీస్తే ముఖ్యమైన మూలరాయి అయి ఉన్నాడు. You understand this? అర్థమవుతుందా అండి? Having built on the foundation of the apostles and the prophets, అపోస్తలులు ప్రవక్తలను వేసిన పునాది మీద కట్టబడి, and Jesus Christ himself being the chief cornerstone. క్రీస్తు యేసే ముఖ్యమైన మూలరాయి అయి ఉన్నాడు. You understand this? అర్థమవుతుందా So అండి? a church must be built on the foundation of Jesus Christ, ఒక సంఘము యేసుక్రీస్తు అనే ఒక పునాది బండ పైన కట్టబడి on ఉండాలి. his teachings. ఆయన యొక్క బోధల పైన. You understand this? అర్థమవుతుందా అండి? On the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యము పైన. Then that church will survive the storm. అప్పుడే ఆ యొక్క సంఘము ఆ యొక్క తుఫాను ఎదుర్కొని జయించగలదు. Go to Matthew 28:20. మత్తయి 28:20 చూసుకుందాము. Here Jesus is saying, ఇక్కడ యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు, go into all the world and preach the gospel.
సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటించుడి, teaching them to observe all things which I have commanded. నేను సూచించిన వాటన్నిటినీ నేర్పించండి. Teaching them to observe all things I have commanded. నేను మీకు బోధించినవన్నీ కూడా వారికి నేర్పించండి. You see this in చూస్తున్నారా? your translation? See now, ఇప్పుడు not చూడండి. only not a disciple is the one who is disciplined. మరి కేవలము ఒక శిష్యుడే మరి క్రమశిక్షణ కలిగి ఉన్నవాడు కాదు. You understand this? అర్థమవుతుందా See, a అండి? disciple is the one who is disciplined. ఒక శిష్యుడు క్రమశిక్షణ కలిగి ఉన్నవాడు. You understand this? అర్థమవుతుందా? So that means he is disciplined in daily intake of the word of God. దాని అర్థము తను ప్రతిదినము దేవుని యొక్క వాక్యమును స్వీకరించుటలో క్రమశిక్షణ కలిగి ఉన్నాడు. He is disciplined in daily prayer. మరి తన యొక్క ప్రతిదిన ప్రార్థనలో క్రమశిక్షణ కలిగి He ఉన్నాడు. is disciplined in daily practicing the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యమును ఆచరణలో పెట్టడంలో తను క్రమశిక్షణ కలిగి ఉన్నాడు. See, that is what Jesus is saying here. యేసు ప్రభు ఆ యొక్క మాటలే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. Matthew 28:20. మత్తయి 28:20లో Teaching them to observe everything that I have commanded you. నేను మీకు ఏ ఏ సంగతులను ఆజ్ఞాపించుతునో వాటన్నిటినీ గైకొనవలనని వారికి బోధించుడి. You see this in your చూస్తున్నారా? translation? ఇంకొక తర్జుమా చూసుకున్నాము. Teaching them to observe everything that I have commanded you. నేను మీకు బోధించిన సంగతులన్నిటిని ఆజ్ఞాపించిన వాటిని అన్నిటిని గైకొనవలనని వారికి బోధించుడి. Instruct them to, yeah, this translation is good. ఈ యొక్క తర్జుమా చాలా బాగుందండి, చూడండి. Instruct them in the practice of all I have commanded. నేను మీకు ఆజ్ఞాపించిన వాటిని అన్నిటిని చేయుటలో వారికి ఇన్స్ట్రక్ట్ చేయండి. So now, ఇప్పుడు చూడండి, look at this. ఇక్కడ చూడండి. So your spiritual foundation మీ యొక్క ఆత్మీయ పునాది is made up of your trusting in God. మీరు దేవుని పైన మీకు కలిగి ఉన్న విశ్వాసం పైన ఆధారపడి ఉంది. Pride must be uprooted. మరి ఆ యొక్క గర్వము దానిలో నుంచి పెకిలించవేయబడాలి. True humility must be established. నిజమైన వినయము కలిగి ఉండాలి. Worry, fear and sin must not be there. మరి ఒక పాపము, భయము, ఆందోళన ఉండకూడదు. Daily prayer must be established. ప్రతిదిన ప్రార్థన కలిగి ఉండాలి. See Psalms 11:3 again. కీర్తన 11:3 తిరిగి చూసుకుందాము. Look at this key scripture. ఇక్కడ మూల వాక్యమును If చూసుకుందాము. the foundations are destroyed, ఈ యొక్క పునాదులు కూల్చివేయబడినట్లయితే what can the righteous do? నీతిమంతులు ఏమి చేయగలరు? If the foundation is destroyed, ఈ యొక్క పునాదులు పాడైపోతే what can the righteous do? నీతిమంతులు ఏమి చేయగలరు? Now again, the amplified. యాంప్లిఫైడ్ తర్జుమాలో If the చూసుకుందాము. unyieldingly righteous, అవిధేయత చూపించిన నీతిమంతులు, see, if the unyieldingly righteous, అవిధేయత చూపించిన నీతిమంతులు, see this, they are righteous, వారు నీతిమంతులే but they are unyielding. కానీ వారు అవిధేయత చూపించారు. So their foundations are not strong కాబట్టి వారి యొక్క పునాదులు స్థిరముగా లేవు, and they are destroyed. వారు The కూల్చివేయబడ్డారు. message translation: ఇక మెసేజ్ ట్రాన్స్లేషన్ చూడండి. good people don't have a chance. మరి మంచి వ్యక్తులకు అవకాశము లేదు. Look at this. ఇక్కడ చూడండి, Good people don't have a chance. మంచి వ్యక్తులకు అవకాశము లేదు. See, in closing, మరి ముగింపులో look at this. ఇక్కడ చూడండి, I am going to emphasize this again. మరి దీనిని తిరిగి నేను వివరిస్తాను. Look at this. Good people. ఇక్కడ చూడండి, మంచి వ్యక్తులు. This person is not a bad person. మరి ఈ యొక్క వ్యక్తి చెడ్డ వ్యక్తి కాదు. This person is not a sinner. ఈ యొక్క వ్యక్తి పాపి కాదు. He is a good Christian, ఆయన మంచి క్రైస్తవుడు. but at the same time, కానీ అదే he సమయంలో didn't have time for not building his foundation. తన యొక్క పునాది నిర్మించుటలో తనకు సమయము లేదు. He didn't have time for the word. వాక్యమునకు తనకు సమయము He లేదు. didn't have time for church. సంఘమునకు తనకు సమయము I లేదు. have personally seen so many good Christians నేను వ్యక్తిగతంగా చాలా మంచి క్రైస్తవులను చూశాను. who are not a sinner. వారు పాపి కాదు, They are good people, వాళ్ళు మంచి వ్యక్తులే. but they explain to me why they can't make it to the church. కానీ వారు సంఘమునకు ఎందుకు రారో వారు వివరిస్తూ They ఉంటారు. explain to me that time they have to go and attend to a certain business. వారు పలానా బిజినెస్ లో వారు వెళ్ళి అక్కడ ఉండాలి అని వారు వివరిస్తూ ఉంటారు. They explain to me that why they are not able to come to church. వారు సంఘమునకు ఎందుకు రావట్లేదో వారు వివరిస్తూ ఉంటారు. They explain to me why they can't spend time in the word. మరి వాక్యములో ఎందుకు వారు సమయం వెచ్చించలేరో వారు వివరిస్తూ ఉంటారు. They explain to me why they don't have time for prayer. ప్రార్థనలో వారికి ఎందుకు సమయం లేదో వారు వివరిస్తూ ఉంటారు.
Now explain to the storm ఇప్పుడు ఆ యొక్క తుఫానుకు వివరించండి, why you are not able to do this. మీరు ఎందుకు ఈ విధంగా చేయలేదు? Will the storm listen? ఆ యొక్క తుఫాను వింటుందా? See, let me tell you something. ఒక మాట చెప్తాను When the వినండి. storm comes, it's not the time to build the foundation. మరి ఆ యొక్క తుఫాను వచ్చిన సమయంలో పునాది కట్టుటకు తగిన సమయము కాదు. You understand this? అర్థమవుతుందా అండి? The storm will not give you a chance. ఆ యొక్క తుఫాను మీకు ఆ యొక్క అవకాశం ఇవ్వదు. So at least now, కాబట్టి ఇప్పుడైనా take time, సమయమును వెచ్చించండి, take it seriously. మరి ఖచ్చితంగా తీసుకోండి. Are you getting this? అర్థమవుతుందా Build your అండి? foundation. మీ యొక్క పునాదిని కట్టండి. You know the present situation. మీకు తెలుసు ప్రస్తుతమున్న పరిస్థితి, You know the present calamities. ప్రస్తుతమున్న పరిస్థితి మీకు తెలుసు. You know the present plagues. ఈ యొక్క ప్రస్తుత తెగులు మీకు తెలుసు. You know what about this lockdown. ఈ యొక్క లాక్డౌన్ గురించి మీకు చాలా బాగా See, తెలుసు. what I have understood about this lockdown personally, ఈ యొక్క వ్యక్తిగతంగా ఈ యొక్క లాక్డౌన్ గురించి నేనేమి గ్రహించాననగా, we gave our time to what was not important. మనకి ఏదైతే ప్రాముఖ్యము కాదో దానికి మనం సమయం We ఇచ్చాము. gave our time to TV. మన యొక్క సమయమును టీవీకి ఇచ్చాము. We gave our time to social media. సోషల్ మీడియాకి మనం టైం ఇచ్చాము. We didn't give our time to which is important. ఏదైతే ప్రాముఖ్యమైనదో దానికి సమయం ఇవ్వలేదు. Word, వాక్యమునకు, prayer, ప్రార్థనకు, church attendance. సంఘముకు. Now when the storm has finally come, ఇప్పుడు ఆ యొక్క తుఫాను వచ్చినప్పుడు the TV and the social media cannot save us. ఆ యొక్క టీవీ సోషల్ మీడియా మనల్ని రక్షించలేదు. Now the word which you heard will save you. నీవు విన్న ఆ యొక్క వాక్యమే నిన్ను రక్షిస్తుంది. The prayer will save you. ఆ యొక్క ప్రార్థన నిన్ను రక్షిస్తుంది. The communion will save you. ఆ యొక్క బల్ల నిన్ను రక్షిస్తుంది. Your faith will save నీ you. యొక్క విశ్వాసము నిన్ను రక్షిస్తుంది. Please understand, దయచేసి అర్థం these చేసుకోండి. storms are real. ఈ యొక్క తుఫాన్లు These నిజమైనవి. plagues are real. ఈ యొక్క తెగుళ్ళు నిజమైనవి. People are losing their jobs. మరి వ్యక్తులు వారి యొక్క ఉద్యోగాలను There కోల్పోతున్నారు. are riots and violence. మరి తీవ్ర అల్లరి ఆందోళన కలిగి There ఉన్నారు. are challenges in this world. మరి ప్రపంచంలో ఎన్నో ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. How can you survive? ఇవన్నీ కూడా ఏ విధంగా తట్టుకొని At నిలబడగలుగుతారు? least now take time. ఇప్పుడైనా సమయమును తీసుకోనండి. Take time for prayer. ప్రార్థనకు సమయం వెచ్చించండి. Take time for the word. వాక్యమునకు సమయం వెచ్చించండి. Take time to take part in the communion. ప్రభు బల్లలో పాలు పంచుకోవడానికి సమయం See, వెచ్చించండి. even now Christians are sleeping. That is what surprises me. మరి చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే చాలా మంది క్రైస్తవులు ఇప్పుడు కూడా నిద్రపోతూ ఉన్నారు. Such a world is shaking. ఈ యొక్క ప్రపంచం అంతా కూడా కదలించబడుతున్న ఈ There is సమయంలో fear, panic, plagues, death everywhere. మరి ఎక్కడ చూసినా గానీ మరణము, ఆ యొక్క తెగుళ్ళు, భయము ఉన్న చోట But still Christians are taking it lightly. క్రైస్తవులు ఇంకా కూడా వారు నిర్లక్ష్యముతో ఉన్నారు. You know when I observe the views on at 10 o'clock in the morning, మరి ఉదయకాలము 10 గంటలకు ఆ యొక్క వ్యూస్ చూసినప్పుడు it is very less. మరి చాలా తక్కువ ఉంటాయి. At evening 6 o'clock, 7, 8 o'clock, slowly the views increase. మరి ఆ సాయంకాలము 6 గంటలకు 8 గంటలకు ఆ యొక్క వ్యూస్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటాయి. If the storm also cannot wake you, now what can God do? ఈ యొక్క తుఫాను కూడా మిమ్మల్ని లేపలేనట్లయితే మరి దేవుడు ఏమి చేయగలడు? Think about this. దీని గురించి At least now ఆలోచించండి. spend quality time in prayer. మరి ప్రార్థనలో ప్రాముఖ్య సమయం ఇప్పుడైనా గడపండి. Take the communion regularly. ప్రభు బలను మరి తీసుకొనండి. Take the communion regularly. ప్రభు బలను రెగ్యులర్ గా తీసుకొనండి. Stay out of sin and live a holy life. పాపమును విడిచి మరి పరిశుద్ధతలో జీవించండి. Obey what the word says. వాక్యము చెప్పిన దానికి విధేయత చూపించండి. Be the doers of the word. దేవుని యొక్క వాక్యమును చేసేవారిగా ఉండండి. James chapter 1 verse 22. యాకోబు 1:22 వచనము. James 1:22. యాకోబు 1:22. Here the Bible says, be the doers of the word and not the hearers, or you deceive yourself. మీరు వినువారు మాత్రమే అయి ఉండి మిమ్మును మీరు మోసపుచ్చుకొనకుడి, వాక్య ప్రకారము ప్రవర్తించుడి. Are you getting this? అర్థమవుతుందా? Be the doers of the word and not the hearers, మరి వాక్య ప్రకారము చేయువారై ఉండండి, కేవలం వినువారు కాదు, or else you will deceive yourself. లేదంటే మిమ్మును మీరు మోసపుచ్చుకుంటారు. Ezekiel chapter 33 verse 31. యెహెజ్కేలు 33:31 వచనము. Look at Ezekiel 33:31. యెహెజ్కేలు 33:31 వచనము. Look at what my people come and they sit before you. నా యొక్క జనులు నా దగ్గరికి వచ్చి కూర్చుంటారు. They hear your words, నీ యొక్క మాటలను వారు వింటారు, but they do not do them. కానీ ఆ యొక్క మాటలు వాటి ప్రకారము చేయరు. Look at what God is saying. ఇక్కడ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు? My people come and sit,
నా జనులు వస్తారు కూర్చుంటారు, they hear my words, నా మాటలను వారు వింటారు, but they do not do them. కానీ వాటి ప్రకారము చేయరు. For with their mouth they show much love, వారి యొక్క నోటితో ఎంతో ప్రేమను చూపిస్తారు, but in their hearts they pursue their own gain. కానీ వారి యొక్క హృదయంలో వారి యొక్క స్వంత లాభాలను చూసుకుంటారు. Please, the storm is real. దయచేసి ఈ యొక్క తుఫాను నిజమైనది. If you want to survive the storm, మీరు ఈ యొక్క తుఫాన్లో నిలదొక్కుకోవాలంటే do what Jesus said. యేసు ప్రభు ఏదైతే చెప్పాడో అది చేయండి. Let's keep aside our theories, మన యొక్క సిద్ధాంతాలన్నీ మనం పక్కన పెడదాము. let's keep aside our philosophies, మన యొక్క సిద్ధాంతాలన్నిటిని కూడా మనం పక్కన పెడదాము. let's keep aside our pride and ego, మన యొక్క గర్వమును మన యొక్క అహంభావమును పక్కన పెడదాము. let's obey and practice the word. మనము విధేయత చూపించి వాక్య ప్రకారము నడుచుకుందాము. This is how we can survive the storm. ఈ విధంగానే మనము తుఫాన్లో నిలబడగలము. Let's be like that person who heard the word and practiced the word, ఆ యొక్క వాక్యమును విని దాని ప్రకారం చేసిన వ్యక్తి వలె మనం ఉందాము. who built his foundation on a rock ఆ యొక్క బండ పైన తన యొక్క పునాదిని కట్టుకొని and ఉన్నాడు, it was not shaken. ఆయన కదలించబడలేదు. Let's pray. మనం ప్రార్థించుకుందాము. Father, this morning, తండ్రి, ఈ ఉదయకాల సమయంలో thank you for, Lord, speaking to every person this morning. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తితో మీరు ఈ ఉదయకాలం మాట్లాడినందుకు మీకు వందనాలు. Lord, we want to be like that person ఆ యొక్క వ్యక్తి వలె మేము ఉండాలని who కోరుచున్నాము. heard your words, ఎవరైతే వాక్యమును విన్నారో, who obeyed the word, ఆ యొక్క వాక్యమును విధేయత who చూపించారో, practiced the word. ఆ యొక్క వాక్య ప్రకారం నడుచుకున్నారు. The storm came, ఆ యొక్క తుఫాను but వచ్చినది, he was not shaken. ఆయన కదిలించబడలేదు. He is strong. He built his foundation on a rock. ఆయన స్థిరంగా ఉన్నాడు, తన యొక్క పునాదిని దృఢముగా ఆ యొక్క Lord, బండపైన కట్టి we want ఉన్నాడు. to be like that person, oh God. ఆ వ్యక్తి వలె మేము ఉండాలని కోరుచున్నాము దేవా. Lord, even as we partake in the communion, ఈ యొక్క ప్రభు బలలో మేము పాల్పంచుకుంటుండగా, Lord Jesus, you took the bread మీరు ఆ యొక్క రొట్టెను తీసుకున్నారు, and Lord, you broke it మీరు దాన్ని రొట్టెను విరిచారు, and you said, this is your body మీరు అన్నారు, ఇది నా యొక్క శరీరము which is broken for us. మా కొరకు విరగొట్టబడినది. Lord, we believe కాబట్టి ప్రభువా, మేము నమ్ముచున్నాము that you took all the sicknesses in your body, మా యొక్క సమస్త అనారోగ్యమును మీరు తీసుకొని ఉన్నారు in your body, నీ యొక్క శరీరములో, and by your wounds we were healed. నీ యొక్క గాయముల చేత మేము స్వస్థపరచబడి Then ఉన్నాము. by faith, Lord, కాబట్టి విశ్వాసంలో we ప్రభువా, partake in your bread. మేము ఈ యొక్క రొట్టెలో పాలు పంచుకొంచున్నాము. We believe for divine healing, O Lord. దైవికమైన స్వస్థత కొరకు మేము విశ్వసించుచున్నాము. You may partake in the bread. ఆ యొక్క రొట్టెలో మీరు పాలు పంచుకొనవచ్చు. Now, many of you are saying that you're not able to get grape juice. మరి చాలా మంది మీరు చెప్తున్నారు మీ యొక్క గ్రేప్ జ్యూస్ ని మీరు తెచ్చుకోలేకపోతున్నారని. So you can get a Kisan squash, grape squash, మరి మీరు కిసాన్ గ్రేప్ స్వాస్ తీసుకొనవచ్చును, and you can add water to that. దాంట్లో నీళ్లు కలుపుకొనవచ్చును. Are you getting this? So అర్థమవుతుందా? let's pray for the cup. కప్ కొరకై మనం ప్రార్థన చేసుకుందాము. Lord Jesus, you took the cup. తండ్రి, నీవు ఆ యొక్క పాత్రను ఎత్తుకున్నావు, And Lord, you said, drink, this is your blood which is shed for us. మరి మీ కొరకై చిందింపబడిన నా యొక్క రక్తమును అని మీరు చెప్పారు, ఇది తాగుమని చెప్పారు. Lord, we thank you for your blood protects us from all these plagues, O Lord. కాబట్టి ఈ యొక్క తెగుళ్ళ నుంచి నీ యొక్క రక్తము మమ్మల్ని రక్షిస్తుంది, నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. Then by faith we partake in your blood, O Lord. విశ్వాసంలో నీ యొక్క రక్తములో మేము పాల్పంచుకుంటున్నాము. Thank you for your blood covering upon our houses. మా యొక్క కుటుంబము పైన నీ యొక్క రక్తమును కప్పినందుకు నీకు వందనాలు. Thank you for divinely protecting us, O God. దైవికంగా మమ్మల్ని రక్షించినందుకు నీకు వందనాలు. You may partake in the cup. మీరు ఈ యొక్క పాత్రలో పాలు పంచుకొనవచ్చును. Now it's time for tithes and offerings. మరి దశమ భాగములు కానుకలో ఇచ్చుటకు సమయము. Listen to what I am about to share very carefully. నేను చెప్పుచున్నది దయచేసి జాగ్రత్తగా గమనించండి. We are living in turbulent times. మనము ఒక తీవ్రమైన పరిస్థితుల్లో మనము నివసించున్నాము. The economy is very badly hit. మరి ఈ యొక్క ఎకానమీ చాలా ఘోరంగా మరి నిర్మూలమైనది. People are losing their jobs. మరి ఎంతో మంది వారి యొక్క ఉద్యోగాలను పోగొట్టుకుంటున్నారు. Companies are closed. మరి కంపెనీలు మూతబడుతున్నాయి. There is food shortage. మరి ఆహారం లోపం కలిగి ఉన్నది. There is financial shortages. మరి ద్రవ్యం కూడా లోపం కనబడుచున్నది. Now people are selling for everything which they have for survival. మరి వారు జీవించుటకై నిలదొక్కుకొనుటకై వారి దగ్గర ఉన్నదంతా కూడా అమ్ముకుంటున్నారు. So please understand carefully what I am about to share. కాబట్టి నేను చెప్పబోయే ఈ యొక్క మాట దయచేసి గమనించి
అర్థం చేసుకోనండి. Look at the statement I'm about to make. ఈ యొక్క ఇప్పుడు చేయబోయే యొక్క స్టేట్మెంట్ ని దయచేసి గమనించండి. God's response to a human need మరి మనుషుల యొక్క అవసరకు కలిగిన దేవుని యొక్క స్పందన of pain, ఆ యొక్క నొప్పి బాధ కొరకై, of poverty, ఆ యొక్క దారిద్ర్యము కొరకై, of sin పాపము కొరకై, and suffering. ఆ యొక్క బాధ కొరకై God's response to human need is Jesus Christ. మరి మనుషుని యొక్క ఆ యొక్క బాధకు దేవుని యొక్క స్పందన యేసుక్రీస్తు అయి ఉన్నాడు. I'll repeat that again. మరి ఒకసారి చెప్తాను వినండి. God's response to human suffering is Jesus Christ. మరి మనుషులు పడు వేదనకు దేవుడిచ్చు స్పందన యేసుక్రీస్తు అయి ఉన్నాడు. You understand this? అర్థమవుతుందా So అండి? after Jesus Christ came and he died for the human needs, మరి మనుషుల యొక్క అవసరతల కొలకై యేసు ప్రభు వచ్చి తాను చనిపోయిన తరువాత, you understand this? అర్థమవుతుందా, All our human needs of poverty, sickness, pain, he suffered for everything. మన యొక్క దారిద్రత, మన యొక్క అనారోగ్యము, మన యొక్క బాధ కొరకై, సమస్తమున కొరకై ఆయన చనిపోయినాడు. Now ఇప్పుడు human needs are met only when we accept the kingdom principles. మనము రాజ్యము యొక్క సూత్రములను అంగీకరించినప్పుడే ఆ యొక్క అవసరతలు అనేవి తీర్చబడతాయి. I'll repeat that again. మరి ఒకసారి చెప్తాను వినండి. Human needs are met only when kingdom principles are obeyed and followed. మరి మనుషుల యొక్క అవసరతలు ఎప్పుడైతే రాజ్యం యొక్క సూత్రాలను పాటించినప్పుడే అప్పుడు తీర్చబడతాయి. If you want the benefits of the kingdom, మీకు రాజ్యం యొక్క లాభాలు కావాలంటే you have to obey and practice the rules of the kingdom. మరి ఆ యొక్క రాజ్యంలో ఉన్న సూత్రాలు, ఆ యొక్క నిబంధనలను మీరు పాటించాలి. You understand this? అర్థమవుతుందా The అండి? rules of the kingdom say ఆ యొక్క రాజ్యంలో ఉన్న నిబంధనలు చెప్తున్నవి, you're exalted only when you go low. తగ్గించుకుంటారో అప్పుడే హెచ్చింపబడతారు. The rule of the kingdom says మరి ఆ యొక్క రాజ్యంలోని నిబంధన చెబుతున్నది, only when we die to self we live. మనము మన కొరకై మనము చనిపోయినప్పుడే అప్పుడు జీవించగలుగుతాము. The rule of the kingdom says రాజ్యంలో యొక్క నిబంధన చెబుతున్నది, only when we become a servant we become great. మనము ఆ యొక్క పరిచారకుడిగా అయితేనే మనం గొప్పవాడిం అవుతాము. The rule of the kingdom says రాజ్యంలోని నిబంధన చెబుతున్నది, only when we have faith we please God. మనకు విశ్వాసం ఉన్నప్పుడే మనము దేవునికి ఇష్టలై ఉండగలము. The rule of the kingdom says రాజ్యంలోని నిబంధన చెప్తున్నది, only when we sow we reap. మనము ఎప్పుడైతే విత్తుతామో అప్పుడే మనం కోస్తాము. The rule of the kingdom says రాజ్యంలో నియమం చెప్తున్నది, only when we give we receive. మనము ఇచ్చినప్పుడే మనము తిరిగి పొందుకుంటాము. The principles of the kingdom of God ఈ యొక్క దేవుని యొక్క రాజ్యంలోని సూత్రములు brings down the supply of the kingdom. ఆ యొక్క రాజ్యంలోని ప్రతి ఒక్క అవసరతను తీసుకొని వస్తాయి. See, sometimes ఇప్పుడు చూడండి, కొన్నిసార్లు Christians cry out to God. మరి క్రైస్తవులు దేవునికి వినవించుకుంటారు. They cry out to God వారు దేవుని యొక్క మొర పెట్టుకుంటారు and say, I have a need. నాకు అవసరత ఉన్నదని చెప్తారు. Why doesn't God meet my need? నా యొక్క అక్కరను దేవుడు ఎందుకు తీర్చాడు అంటారు. Why doesn't God pay attention to my need? నా యొక్క అవసరతకు దేవుడు ఎందుకు అటెన్షన్ చూపెట్టడం అంటారు. See, now ఇప్పుడు చూడండి, during the time of Jesus Christ మరి యేసు ప్రభుల వారు మరి ఉన్నప్పుడు there was a human need for 5,000 people. అక్కడ 5,000 మందికి మనుషులకు ఒక అవసరత కలిగి ఉన్నది. You know the story. There were 5,000 people on that mountain. మీకు తెలుసు కదా అండి, ఆ యొక్క కొండ పైన 5,000 మంది ఉన్నారు. You understand this? అర్థమవుతుందా? So how did Jesus Christ meet their human need? మరి వారి యొక్క అవసరతలను ఏ విధంగా దేవుడు యేసు ప్రభు తీర్చగలిగాడు. He activated the kingdom principle. ఆ యొక్క రాజ్యంలోని నియమాలను, సూత్రాలను అక్కడ యాక్టివేట్ చేశాడు. He took that little boy's lunch of 5 loaves and 2 fish. ఆ యొక్క చిన్న బాలుని యొక్క లంచ్ తీసుకున్నాడు, 5 రొట్టెలు 2 చేపలు. Look at this. ఇక్కడ చూడండి, That 5 loaves and 2 fish could have fed 2 people. ఆ యొక్క 5 రొట్టెలు 2 చేపలు కేవలం ఇద్దరికి మాత్రమే సరిపడగలవు. But when it is transformed into the kingdom of God, మరి ఎప్పుడైతే అవి దేవుని యొక్క రాజ్యంలోనికి మార్చబడి ఉన్నావో it fed 5,000 people. 5,000 మందికి సరిపడా భోజనం కలిగి ఉన్నది. That is the kingdom of God. అది దేవుని యొక్క రాజ్యమై So look ఉన్నది. at God's response to human need here. కాబట్టి ఇక్కడ చూసి దేవుని యొక్క స్పందన ఏ విధంగా ఉన్నది మనుషుల అవసరత కొరకు. 5,000 people are fed 5,000 మంది ఆ రోజు భుజింపగలిగారు with 5 loaves and 2 fish. 5 రొట్టెలు 2 చేపలతో
చేతులతో So మాత్రమే. God's response to your need, కాబట్టి దేవుని యొక్క స్పందన మీ యొక్క అవసరతల కొరకు, when you obey the principles of the kingdom of God, దేవుడు నియమించిన ఆ యొక్క సూత్రాలకు మీరు విధేయత when చూపెట్టినప్పుడు, you practice the principles of God, మరి దేవుని యొక్క సూత్రాలను మీరు ఆచరణలో పెట్టినప్పుడు, then there will be kingdom supply. అప్పుడే మీకు రాజ్యంలోని సప్లై కలుగుతుంది. Amen. ఆమేన్. I will pray for you. మరి మీ కొరకు ప్రార్థిస్తాను. Father, I pray for all those people, oh God, who are sowing seeds. తండ్రి, ఈ రోజు విత్తనం విత్తుచున్న ప్రతి ఒక్కరి గురించి నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. I especially pray for people who are going through tough times financially. మరి ఎంతో క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో, ఆర్థికంగా క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో వెళ్తున్న వారి గురించి నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. I pray for people who are suffering, Lord, financially. మరి ఆర్థికంగా మరి సఫర్ అవుతున్న వారి గురించి నేను I ప్రార్థిస్తున్నాను. pray for people who don't have food in their house, oh God. వారి యొక్క గృహంలో ఆహారం లేని అటువంటి వారి గురించి నేను I ప్రార్థిస్తున్నాను. pray for people who have bills to pay, oh Lord. మరి ఎవరికైతే బిల్స్ పే చేయాలో అటువంటి వారి గురించి ప్రార్థన They have heard the చేస్తున్నాను. word, వారు వాక్యం విన్నారు, and in faith they are sowing their seed. మరి విశ్వాసంతో వారి యొక్క విత్తనము విత్తుచున్నారు. 5 loaves and 2 fish fed 5,000 people. 5 రొట్టెలు 2 చేపలు 5,000 మందికి సరిపడ్డాయి. Then Lord, the seed which they are sowing, కాబట్టి దేవా, ఈ వారు విత్తుచున్న ఈ యొక్క విత్తనము may there be a 100-fold harvest, I pray. మరి 100 వారు తిరిగి ఆ యొక్క హార్వెస్ట్ ని పొందుకొనురు కాక. In Jesus' name I pray. యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను. Amen. ఆమేన్. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును.